रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। सताया है, उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। पास आ रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, दीवाना बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। मैं टूट के
दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है।
ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना, उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरे होठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो।
हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार,
हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, जब ढली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। पास हो जब तक जिंदा है तब तक, तुमसे बिछड़ कर मर जाएंगे। जान तुम्हारी अब है हमारी, तुम बिन हम ना जी पाएंगे। क्या कहा जाना हाय मर जावा, माफ करना जो भूल हो जाए। బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్షకు అప్లై చేశారా? ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి, ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్,
క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. సెవెంత్ వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8 సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9 ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి. గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు అప్లై చేశారా? ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలననుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్, క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి.
ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. 7th వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8th వన్, సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9th వన్, ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th వన్, చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి. గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు అప్లై చేశారా? ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2-3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్, క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. సెవెంత్ వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8 సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9 ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా
అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th వన్, చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి. గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు అప్లై చేశారా? ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్, క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. సెవెంత్ వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8 సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9 ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి.
గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు అప్లై చేశారా? ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్, క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. సెవెంత్ వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8 సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9 ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి. గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం. బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు అప్లై చేశారా?
ఎలాగైనా సెలెక్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ మీ సెలక్షన్ అవకాశాలను పెంచటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు, కానీ సెలెక్ట్ అయ్యేది కొంతమంది మాత్రమే. దానికి కారణం అదృష్టం మాత్రమే కాదు, సరైన ప్రిపరేషన్ కూడా. మరి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. బిగ్ బాస్ టీం ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్న, మీ గురించి చెప్పండి. ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు చాలామంది తడబడిపోతారు. కాబట్టి మీరెవరు? మీ జీవితంలో జరిగిన ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటి? మీ బలమేంటి? మీ కల ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పగలాలి. సెకండ్ వన్, నటించకండి, సహజంగా ఉండండి. చాలామంది గట్టిగా అరవడం, అతిగా ఎమోషన్ చూపించడం, ఫైట్లు చేస్తేనే బిగ్ బాస్కు సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ బిగ్ బాస్కు కావలసింది నటులు కాదు, సహజమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాళ్లు. మీరు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉండండి. థర్డ్ వన్, కెమెరా ముందు మాట్లాడే ప్రాక్టీస్ చేయండి. రోజూ మీ మొబైల్ కెమెరా ఆన్ చేసి 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మీ గురించి మాట్లాడండి. మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత మీలో మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చాలా ముఖ్యం. మీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోనే మొదటి ఇంప్రెషన్. అందుకే మంచి లైటింగ్, క్లియర్ ఆడియో, శుభ్రమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండేలా చూసుకోండి. ముఖ్యంగా మొదటి 10 సెకన్లలోనే ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడండి. ఫిఫ్త్ వన్, మీ ప్రత్యేకత ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉండాలి. మీ ప్రత్యేకత కామెడీ కావచ్చు, పాటలు కావచ్చు, డాన్స్ కావచ్చు, లీడర్షిప్ కావచ్చు, లేదా మీ జీవిత కథ కావచ్చు. ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని అందరికంటే భిన్నంగా చూపించాలి. సిక్స్త్ వన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఇంగ్లీష్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మాట్లాడాలి. సెవెంత్ వన్, టాస్కులకు సిద్ధంగా ఉండండి. బిగ్ బాస్ అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఫిజికల్ టాస్కులు, మెంటల్ గేమ్స్, టీం వర్క్, ఓర్పు ఇవన్నీ పరీక్షిస్తారు. కాబట్టి శారీరకంగా, మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండండి. 8 సోషల్ మీడియాను శుభ్రంగా ఉంచండి. మీ సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని చూపిస్తుంది. అందుకే అనవసరమైన పోస్టులు, వివాదాస్పద కంటెంట్ వాటికి దూరంగా ఉండండి. 9 ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలి, అహంకారం కాదు. నేనే విన్నర్, అందర్నీ ఓడిస్తా అని చెప్పడం కంటే నాకు అవకాశం వస్తే నా 100% ఇస్తాను అని చెప్పడం మంచి అభిప్రాయం కలిగిస్తుంది. 10th చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన విషయం. చాలామంది అందంగా ఉంటే, ఫేమస్ అయితే సెలెక్ట్ అవుతామని అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు. మీ వ్యక్తిత్వం, మీ ఆలోచనలు, మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ ప్రవర్తనే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. కాబట్టి బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే వేరే వ్యక్తిలా నటించకండి. మీలా మీరు ఉండండి. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ధైర్యంగా చూపించండి. మీ బలాలను నమ్మండి. గుర్తుంచుకోండి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి కావాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుండిపోయే వ్యక్తి అయితే చాలు. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి బిగ్ బాస్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మీ ఫోటోలు, మీ వీడియోలు కూడా మా వీడియోలో రావాలా? అయితే వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మెయిల్ ఐడికి మీ ఫోటోలు, వీడియోలు పంపించండి. మీరు బిగ్ బాస్కి సెలెక్ట్ అయ్యే వరకు మా ప్రతి వీడియోలో మీ ఫోటోను చూపిస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడే మెయిల్ చేయండి. మీ బిగ్ బాస్ జర్నీని మనం కలిసి స్టార్ట్ చేద్దాం.